وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں ریلیف آپریشن NDMA کے 3 امدادی سامان کے ٹرک صوبائی حکومت کے حوالے۔ سامان میں 5 واٹر ٹینک اور 5 جنریٹر شامل، 500 کمبل، 10 سیلچر ٹینکس اور 200 خاندانوں کے لیے ٹینٹ شامل ہیں۔ ترجمان NDMA کے مطابق پاک آرمی کی جانب سے 585 ٹن راشد سامان حصہ ہے، 860 کلو گرام ادویات بھی شامل ہیں۔ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم۔ پاک فوج سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد کے لیے پیش بنیر سمیت دیگر اضلاع میں مزید دستے بھی پہنچ گئے۔ خصوصی آلات سے کیچڑ کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کو نکالنے کا عمل جاری۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی بھی فراہمی۔ متاثرہ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ باجوڑ میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین میں ضروری سامان کی تقسیم۔ IGFC KP نارتھ کا بونیر میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ۔ صفات، بونیر، باجوڑ، تورخر اور مانسہرہ شامل۔ شانگلہ، لوئے دیرپر اور بٹگرام میں بھی فلڈ ایمرجنسی کا اعلان۔ اعلامیہ کے مطابق متاثرہ آبادی کو ریلیف کے لیے 31 اگست تک فلڈ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ بونیر کے علاقوں پیر بابا، گرزئی، چکزئی، گاگرا اور ڈگر میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیلابی ریلوں سے بچ جانے والے بچا کھچا سامان سمیٹنے میں مصروف۔ علی امین گنڈا پور نے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بونیر کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کہا متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی ترجیح ہے۔ ایوی ایشن سے اضافی ہیلی کاپٹر مانگے ہیں۔ جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا ازالہ کریں گے۔ مریم نواز کا فون آیا تھا، انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ NDMA سے رابطے میں ہیں۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، 100% کبھی کسی نے نقصانات کا ازالہ نہیں کیا، لیکن ہم ایسا کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے ہلاکتوں پر سوگ منایا گیا۔ تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے۔ بیرسٹر گوہر بونیر میں گفتگو کے دوران آپ دیدہ کہا کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکتوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ گاؤں پشمنی میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یقین دلاتا ہوں حکومت آپ کے ساتھ ہے۔ تباہ انفراسٹرکچر بحال کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ خیبر پختونخوا میں تباہی پھیلاتے سیلابی ریلوں نے قوم کو یکجا کر دیا۔ متاثرین کی مدد کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے متحد۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا بھی سب سے زیادہ متاثرہ علاقے بونیر کا دورہ۔ ریسکیو آپریشن کا معائنہ کیا۔ کہا یہ سیاست کا وقت نہیں، پوری قوم متاثرین کے ساتھ ہے۔ یہ 2005 کے زلزلے کے بعد دوسرا بڑا قدرتی سانحہ ہے۔ وزیر اعظم بھی جلد بونیر کا دورہ کریں گے۔ مشیر صحت خیبر پختونخوا احتشام خان موبائل اسپتال اور ادویات کے ساتھ بونیر پہنچ گئے۔ بھولے مشکل کی اس گھڑی میں بونیر کی عوام کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت خیبر پختونخوا کے بھائیوں کی مدد کے لیے ایک قدم آگے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا KP حکومت کے ساتھ رابطہ۔ چیف سیکرٹری کو واٹر فلٹریشن پلانٹ خیبر پختونخوا بھیجنے کا حکم۔ 10 ٹرک راشن بیگز اور دیگر اشیاء خورنوش بھی بھیجنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا گلگت بلتستان کے گورنر سے بھی رابطہ۔ کہا کہ گلگت بلتستان کے بھائیوں کو جو بھی مدد درکار ہوگی پیپلز پارٹی کی حکومت فراہم کرے گی۔ 365 نیوز کی ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں میں فرنٹ لائن پر موجود۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ خیبر پختونخوا کی پل پل کی خبر۔ تباہ حال رہائشی اور کاروباری مراکز کی ٹی وی سکرین پر بھرپور منظر کشی۔ 365 نیوز کے نمائندے متاثرین کی آواز بن گئے۔ بیار و مددگار متاثرین کی دہائی ارباب اختیار تک پہنچائی۔ گلگت بلتستان میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی۔ گواچی نالے اور نلتل میں کراؤڈ برسٹ۔ دریائے ہنزا کا رخ تبدیل ہو گیا۔ جگلوٹ گورو میں زمینی کٹاؤ، سرکاری اور نجی فش فارم تباہ۔ حفاظتی پشتے ٹوٹنے سے رہائشی علاقے زخمی آ گئے، لوگوں نے گھر خالی کر دیے۔ وادی نلتر میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے بڑی تعداد میں سیاح نلتر میں پھنس گئے۔
3 बिजली घर भी बंद होने से शहर को सप्लाई मअतल। जगलोच गौरों में दरिया का पानी घरों और होटल्स में दाखिल। अस्तक नाला बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी लपेट में आ गया। शारा बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। चिल्लास का इलाका बोनेर। दरिया मरवी भी लैंड स्लाइडिंग की जद में 8 रजाकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल कर ली गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। हमें क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि ऐसा क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकता है। शिमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। KP में जो तबाही हुई वो मौसम का सिस्टम मगरिब से आया था। गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 हफ्ते पहले हुआ उसका फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया है। इस साल मानसून की शिद्दत और फैलाव का एरिया ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाही दी। नवाज शरीफ ने कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। कायद नून लीग की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान की डिप्टी स्पीकर और रुकन असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से फौरी राबिता की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। और रूसी सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को ख़त। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तबाहकुन सैलाब पर ताज़ियती पैगाम। हर तरह के ताउन और इमदाद और रिलीफ की पेशकश। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से गहरे रंजो गम का इजहार किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालिया सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर गहरा दुख है, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि सैलाब में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ, पाकिस्तानी अवाम के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बुल्गारिया और स्वीडन का भी जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी करने की ज़रूरत है। महंगाई और बेरोज़गारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब पड़े हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना ज़रूरी है। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की मुहाफिज। चीन में तीसरी हंगोर क्लास ऑफ डोज PNSM मार्गरो की लॉन्चिंग। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम की शिरकत। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा हंगोर क्लास ऑफ डोजें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। आसमानों पर कमन। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट के ग्राउंड ने स्टेशन से मुस्तहकम राबिता भी कायम कर लिया। सेटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। सैलाब, जलसले और लैंड स्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ भी मुमकिन होगा। JUI रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे की घर वालों पर फायरिंग। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का बेटा और 2 बेटियां जाँ बहक। अहलिया समेत खुद भी गोलियां लगने से जख्मी। लेवी ज़राए के मुताबिक मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुल्ज़िम सैफुल्लाह फरार। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और अहलिया अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़िम गिरफ्तार।